ایک شیر سر کے بل سمندر میں جا گرا۔ لڑکا یہ دیکھ کر اپنی ہنسی نہ روک سکا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ شیر نے اچانک اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور مڑ کر اسی کی طرف تیرنا شروع کر دیا ہے۔ لڑکے کو فوراً احساس ہوا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، مگر خوش قسمتی سے اس کا رد عمل کافی تیز تھا۔ اسی وجہ سے وہ بال بال بچ کر چھوٹی کشتی پر چڑھنے میں کامیاب رہا، لیکن اس وقت اس نے ذرا بھی ہمت ہارنے کی جرت نہ کی۔ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے لڑکے نے فوراً لکڑی کے تختے بیڑے کو بھی چھوٹی کشتی پر کھینچ لیا، جبکہ شیر سمندر میں پھنس کر رہ گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک کلہاڑی ڈھونڈ نکالی اور اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس وقت وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو گیا۔ شاید وہ سمندر کا سامنا اکیلے نہیں کرنا چاہتا تھا، یا شاید اسے اس وحشی جانور پر ترس آ رہا تھا۔ آخرکار لڑکے نے اسے جان سے نہ مارا، اس نے اس خطرناک درندے کو بچانے کا فیصلہ کیا، لیکن پہلے اسے اپنی زندگی کی حفاظت یقینی بنانی۔ رات ہوتے ہوتے لڑکے نے آخرکار ایک بہترین ترکیب سوچی۔ اس نے لکڑی کے تختے کو پانی میں دھکیلا، پھر کشتی سے دور کیا اور شیر کے اوپر چڑھنے سے پہلے خود تختے پر چھلانگ لگا دی۔ شیر کو کامیابی سے کشتی پر سوار ہوتے دیکھ کر لڑکی کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمودار ہوئے، لیکن اس کی خوشی اس وقت اور بڑھ گئی جب اس کے چاروں طرف مچھلیوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ پھر دیکھا گیا کہ مچھلیاں سمندر سے اڑ کر باہر نکل رہی ہیں اور ہوا میں 360 ڈگری گھومنے کے بعد براہ راست سمندر میں گر رہی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو چیزیں سمندر کی تہ میں ڈوبی ان میں اس کی بقا کا سامان ذخیرہ بھی شامل تھا۔ زندہ رہنے کے لیے لڑکے کو کشتی میں جا کر کچھ سامان تلاش کرنا پڑا، مگر وہاں وہ نادانستہ طور پر ایک خطرے کو بیدار کر بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگ پاتا، ایک نامعلوم چیز اس سے ٹکرائی اور اسے زمین پر گرا دیا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ یہ صرف ایک چھوٹی مچھلی تھی۔ اس جنونی صورتحال میں لڑکا خوف کے مارے پیچھے ہٹا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ شیر اس پر حملہ نہ کر دے، چنانچہ اس نے وہ موٹی تازی مچھلی شیر کے منہ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، مگر وہ مچھلی معجزانہ طور پر اڑ کر سمندر کی گہرائی میں چلی گئی۔ اس وقت بھوکے شیر نے دھاڑنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے سر گھمایا، اس نے دیکھا کہ ہزاروں مچھلیاں ان دونوں پر ٹوٹ پڑی ہیں۔ اگرچہ ان کا جسم سے ٹکرانا تکلیف دہ تھا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ شیر اب اپنا پیٹ بھر سکتا تھا۔ اسی دوران ایک بڑی مچھلی جو کئی دنوں سے بھوکی تھی، نادانستہ طور پر خود ہی شیر کے جبڑوں میں جا گری۔ یہ منظر دیکھ کر شیر کی دلچسپی بڑھ گئی۔ لڑکی کو احساس ہوا کہ یہ اسے قابو کرنے کا بہترین موقع ہے، چنانچہ اس نے اپنی چھڑی سے شیر کو پیچھے دھکیلا۔ شروع میں شیر نے لڑکی پر غصہ دکھایا، لیکن لڑکی کے مضبوط ارادے کے سامنے وہ جلد ہی مغلوب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کہ وہ اب مزید مزاحمت نہیں کر رہا، لڑکی نے موقع پا کر بڑی مچھلی اپنے پیچھے رکھ لی۔ شیر کے پاس سر جھکا کر اطاعت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس طرح اس نے شیر کے منہ سے مچھلی کا گوشت چھین لیا، لیکن اس کے باوجود لڑکے کے دل میں تھوڑی سی الجھن باقی تھی کہ اب اس درندے کو مکمل طور پر سدھانے کا طریقہ سوچنا ہوگا۔ اگلے دن لڑکا لکڑی کی چھڑی لے کر کشتی پر آیا۔ شیر نے پہلے تو مزاحمت کرنے اور مقابلہ کرنے کا سوچا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ عین وقت پر اسے چند قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اپنی طرف بڑھتے ہوئے لڑکے کو دیکھ کر آخرکار اس نے خاموشی سے زمین پر لیٹ جانے کا انتخاب کیا۔ لڑکے کو احساس ہوا کہ اب موقع موزوں ہے، چنانچہ اس نے مچھلی کا گوشت چھڑی پر لگایا اور مسلسل اسے یہ باور کراتا رہا کہ وہ اس کا دشمن نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ شیر نے مچھلی کا ٹکڑا نگل لیا ہے، تب کہیں جا کر لڑکے نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کی فوراً بعد اس نے عرشے یعنی ڈیک کو تھپ تھپایا اور گوشت کا ایک اور ٹکڑا اس کی طرف اچھال دیا۔ شیر بھی لڑکے کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ اس کا شیر کو سدھانے کا منصوبہ مرحلہ وار کامیابی حاصل کر رہا تھا، لیکن جب لڑکے نے اسے کیبن یعنی کشتی کے اندرونی حصے کے احترام کا اشارہ کیا تو شیر ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کے بعد سے لڑکا اپنی بقا کی تگ و دو میں مصروف رہا۔ جب فارغ ہوتا تو لکڑی کے تختے پر لیٹ کر آرام کرتا۔ کشتی پر موجود وہ شیر اب اس کا بہترین دوست بن چکا تھا۔ بارش کے دنوں میں وہ زیادہ سے زیادہ تازہ پانی جمع کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر ایک دن اچانک اسے کچھ نظر آیا۔ ایک بحری جہاز اس کے سامنے نمودار ہوا۔ جہاز والوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لڑکے نے فوراً امدادی سگنل یعنی فلیئر گن فائر کیا، لیکن جب اس نے اپنا آخری سگنل بھی چلا دیا مگر اسے اب بھی دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہو سکا، بلکہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ اچانک آنے والے ایک طوفان نے لڑکے کو مکمل طور پر بے بس کر دیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا جب اسے آخرکار ہوش آیا، لیکن اس وقت تک شیر بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر اپنی ہمت ہار چکا تھا اور خاموشی سے عرشے پر لیٹا ہوا تھا۔ لڑکے کے دل میں اگرچہ بہت دکھ اور ہمدردی تھی، لیکن وہ بھی وہاں بے بسی سے اپنی موت کا انتظار ہی کر سکتا تھا۔ نتیجتاً جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک چھوٹے سے جزیرے پر پایا۔ اس نے فوراً ایک جڑ توڑی اور بے صبری سے اسے اپنے منہ میں بھر لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ذائقہ اتنا اچھا ہوگا۔ اپنی توانائی بحال کرنے کے بعد اس نے جزیرے کا چکر لگانے کا ارادہ کیا، جہاں اسے معلوم ہوا کہ یہ جگہ پراسرار طور پر پودوں سے بھری ہوئی ہے اور ہر طرف میٹھے پانی کے تالاب ہیں۔ لڑکا وہاں تیراکی کرتے ہوئے جی بھر کر میٹھا پانی پیتا رہا اور اس کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اس دوران شیر بھی فارغ نہیں بیٹھا تھا۔ وہ ساحل پر کھڑا جی بھر کر شکار کر رہا تھا، مگر پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں موجود چھوٹی جانور میئر کاٹس اچانک درختوں پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ شیر بھی تیزی سے جزیرے سے بھاگ کر
कश्ती में वापस आ गया। लड़के ने शुरू में उस पर तवज्जो ना दी, लेकिन जब रात हुई तो उसे एहसास हुआ कि जो तालाब दिन में साफ और शफाफ थी अब वो मछलियों के ढांचों से भरी हुई है। ऐसा लगता था जैसे वो किसी तेजाब में गल गई हों। यहाँ तक कि शेर भी कश्ती में छुपा हुआ था और जजीरे के करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर लड़के ने एक फूल तोड़ा और उसे खोल कर देखा तो उसके अंदर इंसान का एक दांत मौजूद था। लड़के को तब एहसास हुआ कि ये जगह गालिबन ये दरअसल एक आदमखोर जजीरा था और इसका पानी भी पुरस्रार था, जो दूर से देखने में एक लेटी हुई इंसानी शक्ल जैसा मालूम होता था। चुनांचे अगले दिन की सुबह लड़के ने बड़ी मिकदार में ताज़ा पानी और खाना जमा किया, फिर बहुत से मीरकाट्स जानवर पकड़कर कश्ती में रखे और फौरन शेर के साथ इस जजीरे से रवाना हो गया। इस तरह समंदर में 200 से ज्यादा दिन भटकने के बाद वो शिकस्ता हाल छोटी कश्ती आखिरकार मेक्सिको के साहिल पर पहुंच गई। लड़का कमजोरी की वजह से बराह रास्त साहिल पर गिर पड़ा, जबकि शेर कश्ती से उतरने के बाद बगैर मुड़कर देखे जंगल की तरफ चल पड़ा। फिर वो थोड़ी देर के लिए रुका। लड़की ने सोचा शायद शेर इसे एक बार मुड़कर देखेगा, मगर उसे ये तवक्को नहीं थी कि ये साथी जिसके साथ उसने कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ी थी इस तरह हमेशा के लिए उसकी नजरों से ओझल हो जाएगा। खुशकिस्मती से लड़की को जल्द ही करीबी मछेरों ने ढूंढ लिया, लेकिन उस वक्त वो ज़ारो कतार रो रहा था। ये रोना निजात पाने की खुशी में न था, बल्कि शेर की खामोशी से चली जाने के गम में था। समंदर में भटकने के इन दिनों में उसने शेर को अपना रूहानी साथी बना लिया था, मगर अब वो इतनी बेरुखी से चला गया कि उसने मुड़कर देखना भी गवारा ना किया। जल्द ही लड़की को मकामी अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां इंश्योरेंस कंपनी के नुमाइंदे बहरी जहाज की डूबने की तहकीकात के लिए आए। उसने उन 200 दिनों में पेश आने वाली तमाम वाकयात सचमुच बयान कर दिए। पता चला कि उस वक्त कश्ती पर सिर्फ शेर और लड़का ही नहीं थी। उस दिन जब उनका बहरी जहाज हादसे का शिकार हुआ तो लड़की को लाइफ बोट पर धकेल दिया गया, मगर ऐन उसी वक्त खौफसदा होकर एक ज़ीब्रा ने पहली छलांग लगा दी और छोटी कश्ती समंदर की लहरों की नजर हो गई। और उस वक्त बड़ा बहरी जहाज पहले ही समंदर के पानी में गर्क हो चुका था। अभी उसे सुकून का सांस लेने का मौका भी न मिला था कि उसने देखा कि एक लगड़ बगड़ बाहर निकल आया है। चुनाचे उसे अपनी जान बचाने के लिए दोबारा ऊपर चढ़ना पड़ा। खुशकिस्मती से लगड़ बगड़ को समंदरी सफर की वजह से मतली हो रही थी, जिसकी वजह से लड़का बाल बाल बच गया। लेकिन अगले ही लम्हे उसने देखा कि एक मादा गोरिल्ला औरंगुटान केलों की ढेर पर बैठी तैरती हुई करीब आ रही है। उसने बगैर कुछ सोचे समझे उसे बचाकर छोटी कश्ती पर चढ़ा लिया। ताहम रात होते ही भूखे लगड़ बगड़ को मौका मिल गया और वहाँ एक अलमनाक सूरत हाल पैदा हो गई। लड़का खौफ के मारे चंद कदम पीछे हट गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो खुद भी लगड़ बगड़ का लुकमा न बन जाए। अगली सुबह समंदर के ठंडे पानी की छींटों ने उसे चौंका दिया। अगरचे वो एक बार फिर बच गया था, लेकिन हिफाजत की पेशी नजर जब लगड़ बगड़ आराम कर रहा था, उसने पहले कश्ती के कैबिन से कुछ लाइफ जैकेट्स तलाश की, फिर उन्हें जाल की मदद से आपस में बांधकर एक आरजी बेड़ा बना लिया। मगर अभी वो खुश भी न हो पाया था कि वहशी लगड़ बगड़ दोबारा बाहर निकल आया। इस बार उसने उस मेहरबान मादा गोरिल्ला पर हमला करना चाहा और देखते ही देखते उसे जमीन पर गिरा दिया। उस वक्त लड़का एक तरफ दबका हुआ ये सब देख रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि खतरा अब उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। अगले ही लम्हे जैसा कि तवक्को थी, गोरिल्ला अपनी जान से हाथ धो बैठी। ये देखकर लड़का शदीद गुस्से में आ गया। वो जानता था कि अगर अब उसने कदम न उठाया तो उसका अंजाम भी यही होगा। चुनाचे उसने अपने हाथ में जो कुछ भी था वो उठाया और अपनी जिंदगी पर एक आखिरी जुआ खेलने का फैसला किया। और ऐन इसी वक्त दर हकीकत शेर समंदर में नहीं डूबा था, बल्कि वो खामोशी से तरपाल के नीचे छुपा हुआ था। इसके बाद की कहानी वही है कि वो और शेर समंदर में भटकते रहे। ये सुनकर तफ्तीशकारों को यकीन न आया, क्योंकि उनके नजदीक केले समंदर पर तैर नहीं सकते और लड़के ने देखा कि वो उन्हें कायल नहीं कर पा रहा। चुनाचे उसने दूसरा किस्सा सुनाया, लेकिन इस किस्से में कोई जानवर नहीं था। इस कहानी के मुताबिक लाइफ बोट पर कुल 4 इंसान जिंदा बचे थे, जिनमें जहाज का बावर्ची, एक मल्लाह, लड़का और उसकी माँ शामिल थे। ये एक ज्यादा हौलनाक और खूनरेज कहानी थी, जिसमें समंदर पर जिंदा रहने के लिए बावर्ची ने मल्लाह की टांग को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर मल्लाह और लड़की की माँ को कत्ल कर दिया। लड़के ने अपनी माँ का बदला लेने के लिए बावर्ची को मार डाला और फिर बावर्ची की लाश के सहारे आखिर तक जिंदा रहा, यहाँ तक कि वो साहिल पर गिरा और मकामी लोगों ने उसे बचा लिया। तफ्तीशकारों ने दोनों कहानियों के दरमियान ताल्लुक को भांप लिया। लगड़ बगड़ दरअसल वो बावर्ची था, जख्मी टांग वाला ज़ीब्रा वो मल्लाह था, कीलों पर तैरती गोरिल्ला उसकी माँ थी और वो शेर खुद लड़का था। ये हकीकत इस बात की भी वजाहत करती है कि शेर ने मुड़कर क्यों नहीं देखा, क्योंकि समंदर में भटकने के दौरान बका की जद्दोजहद ने उसके अंदरूनी वहशीपन को बेदार कर दिया था और सिर्फ ताकतवर ही आखिर तक जिंदा रह सकता था। लड़के का साहिल पर पहुंचने का मतलब ये था कि वो तहजीब की तरफ वापस आ गया है और अपनी साख बचाने के लिए उसने अपनी हकीकत को जहानत के लिबादे में छुपा लिया। बज़ाहिर ये दोनों कहानियां लड़के के बने हुए झूठ थे। इस बहस को छोड़ें कि केले समंदर पर कैसे तीर सकते हैं, मगर जिस जजीरे का जिक्र उसने पहली कहानी में किया वो दूसरी कहानी में मौजूद नहीं था, जबकि वो जजीरा ही उसके जिंदा बच जाने का अहम मोड़ था। शायद बारीक बीन दोस्तों ने गौर किया हो कि वो जजीरा इंसानी जिस्म की साख्त से मुशाबिहत रखता था। उस पर मौजूद मीरकाट्स यानी जानवर
इंसानी जिस्म पर मौजूद कीड़ों की तरह थे और मीठे पानी की तेजाबियत इंसानी मैदे के हाजिम रतूबतों जैसी थी। वो जजीरा देखने में एक औरत के हयूली जैसा था। मजीदन बरा फूल में मिलने वाले इंसानी दांत की क्या वजाहत हो सकती है? शायद ये सब सिर्फ लड़का ही बेहतर जानता है। कहानी के वर्जन बहुत से हो सकते हैं, लेकिन अंजाम सिर्फ एक ही है, और वो ये कि लड़का आखिरकार जिंदा बचने में कामयाब रहा।